जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा स्वामी अरूपानंद द्वारा 14 जुलाई 1913 ख्रीष्टाब्द जयरामबाटी। मध्याह्न माँ घर पिंडारे मु और मुकुंद साहा खाइबा बसिचु। माँ बड़ मामू बारंडार पूर्व पार्श्वर बसी। एपरी समय नलिनी अदा लुगारे आसी कहला काऊ तार लुगारे परिश्रा करदेबारु से पुणी गाधोई आसी। माँ कहले बुढ़ी हेबाकु बसिलिनी काऊ परिश्रा करे एपरी कथा केबे शुणी नाही। बहु पाप महापाप न हेले कौन मन शुद्ध हुए। कृष्ण बसर भौणीर सेमती शुचिबाई थिला। गंगारे स्नान कला बेले बुड़ पकाउछि और लोक मानकु पचारुछि चुटी बुड़िला कि नाही। शुचिबाई जो मन केउथिरे शुद्ध हुए नाही। मनरु अशुद्धि सहजरे जाय नाही। पुणी शुचिबाई जेते बढ़ाइब सेते बढ़िब। सबु ही जेते बढ़ाइब सेते बढ़िब। मु कहिली महापुरुष महाराज को देखी पशा कुकुर को आदर करी तापर हुए तो ठाकुर पूजा करबाकू गले जीवा बेले कहीं जड़े हाथ में पानी से गंगा जल ही सब कार्य व्यवहृत होता ढाड़ीदेला। आचमन कलापरी टिके हाथ धोइले मात्र। माँ कहते से कथा स्वतंत्र। सेमानंकर मन केते शुद्ध साधुंकर मन। गंगा कूल जो मैंने बास करती से माने समस्ते देवता। देवता न हेले कौन गंगा कूल बास हुए। पुणी गंगा स्नान कले प्रतिदिन पाप प्रतिदिन क्षय हुए। नलिनी कहते गलाप दीदी दिने उद्बोधन रे पाइखाना सफा करी आसी लुगा बदलाई ठाकुरंकर फल छड़ाइबा गले। मु कहली से कौन गलाप दीदी गंगारे बुड़ पकाई आस। गलाप दीदी कहले तोर इच्छा होउछि तू जाउनु। माँ कहले गलापर मन केते शुद्ध केते उच्च मन तेणु तार एते सूची असूची विचार नाही। से सूची असूचीर पाख माड़े नाही। ताहार एहा ही शेष जन्म। तुम मानंको सेहीपरि मन पाइबाकू हेले अलगा देह दरकार। गंगार उभय पार्श्वर 8 माइल पर्यंत पवित्र वायु बहे। ताहा वायुरूपी नारायण अनेक तपस्या कले मन शुद्ध हुए। बिना साधनारे शुद्ध स्वरूप भगवान मिलती नहीं। भगवान लाभ हेले कौन आउ हुए। कौन दुईटा सिंह बाहरे ना मन शुद्ध हुए। शुद्ध मनरे ज्ञान चैतन्य लाभ हुए। मु कहूछि जो माने भगवान को ऊपर निर्भर करी पड़ी रहंती से मानंकर बिना साधना रे किपरि हुए। माँ कहिले भगवान को ऊपर निर्भर करी विश्वास करी पड़ी रहिछंती एहा ही सेमानंकर साधना। आहा नरेन कहिथिला लक्षे जन्म हेले भी कौन हैला सेथिरे भय कौन। ठीक तो ज्ञानी को पुणी जन्म नेबाकू भय कौन। सेमानंकर तो आउ पाप हुए नाही। अज्ञानीर ही जेते भय सेमाने ही बद्ध हुंती पापरे लिप्त हुंती। केते लक्ष लक्ष जन्म भोगी भोगी जंत्रणा पाई पाई शेषरे भगवान को चाहती। मु कहली घांटी होई तेबे जाई शिक्षा हुए ज्ञान हुए। माँ कहले हाँ ढक ढोल वीणा सबु यंत्र भाव में बाजी सारा पर ही व्यक्ति तुला वीणा हाथ में पड़ी तुहु तुहु डाक पकाए। श्रीजुक्त रामलाल भाई झीटी विधवा होई शुणी माँ कहले ठाकुरे कही से सबु देववंशर झील से माने केबेले संसारी हेबे नहीं। तेणु से विधवा होई। रामलाल जेते कष्ट आउ कौन पुअटी मरीगला बंची आज 12-13 वर्षर होता। तांको पिला गुड़ाक दादाजी दादाजी कही नाचुंट सेमानकर मध्य यह शेष जन्म। तेणु सबू एठारे आसी जन्मिछंती। 18 सेप्टेम्बर 1913 ख्रीष्टाब्द जयरामबाटी। माँ जनक पत्र लिखि जनाउछंती शरीर धारण रे किछि मात्र सुख नाही। जगतटा दुखपूर्ण अटे। सुख केवल भगवान का नाम कीर्तन रे ही अछि। ठाकुरंक कृपा जहा उपरे होइछि से ही केवल तांकु भगवान बोली जानी पारिछि एवं ताहार सेतिकी ही सुख जानिब। जड़े त्यागी भक्त जयरामबाटी रे माँ को दर्शन करी ऋषिकेश जाइछंती। किछि दिन परे से माँ को लिखिछंती माँ तुमे कहिथिल समय हेले ठाकुरंक दर्शन पाइब काई
ତାହା ହେଲା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ମା ଚିଠି ଶୁଣି ମୋତେ କହିଲେ, ଦିଅ ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ। ତୁମେ ହୃଷିକେଶ ଯାଇଛ ବୋଲି ଠାକୁରେ ତୁମ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଯାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ହୋଇଛ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ନାହିଁ ତ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଦେବେ। ଉଦ୍ବୋଧନ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲା। ପିଲାଟି ଗରିବ, ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଦୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏଥର ସେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ଅନୁଯୋଗ କରି ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଦୁଆର ବନ୍ଦ ରଖିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥର ଗଲେ ହେବ କି ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ତାହାର ପତ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାହେଲା। ମା ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସୁନା କାହିଁକି ଫେରିଯିବ। ଦେହ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେପରି ଭାଗ୍ୟ, ଯାହାର ଯେପରି କର୍ମ, ତାହାର ସେମିତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କେହି ଅନେକ ଥର ଆସି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ପାଇନାହିଁ। ହୁଏତ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ଘଡ଼ିଲା। ତାହା ତା'ର ଅଦୃଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହୁଏତ କହିପାର, ଯିବା ଆସିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ। ତେବେ ଏହା ସତ ଯେ ଗୁରୁ ଯେତେଥର ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ କୃପା ଚାହେଁ ସେ ଭିକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କଥାଟା ହେଲା ଏହି ଯେ ଯାହାର ଭବସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବାର ସମୟ ହେବ ସେ ଦୌଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ଚାଲି ଆସିବ। ତାକୁ କେହି ବାନ୍ଧି ରଖି ପାରିନାହିଁ। ଅର୍ଥାଭାବ, ଚିଠିର ଅପେକ୍ଷା, ଆସି ଫେରିଯିବାର ଭୟ, ଏସବୁ କିଛି ହିଁ କିଛି ନୁହେଁ। ପରିଶେଷରେ କହିଲେ, ଆଜିକାଲି ଦେହ ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି, ଏବେ ଆସିପାରେ, ଲେଖିଦିଅ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା, ମୋର ବୟସ ଅଳ୍ପ, ତେଣୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ନଥିଲେ କେମିତି ଆସିବି? ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ଇଚ୍ଛା ଇତ୍ୟାଦି। ମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ, ମା, ତୁମର ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକ, ସେ ହିଁ ତୁମକୁ କୃପା କରିବେ। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଉଦ୍ବୋଧନ। ଠାକୁର ଘର। ସକାଳେ ମା ପୂଜା ପାଇଁ ଫଳ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ। ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିଠି ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ ହୋଇଛି। ଚିଠିଟି ସେହି ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ମା ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ ଶୁକଦେବ, ବ୍ୟାସଦେବ ଏମାନେ ସବୁ ଜନ୍ଦା ପିପୁଡ଼ି ସଦୃଶ ଥିଲେ। ସେ ଅନନ୍ତ। ତୁମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଡାକ, କେତେ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ହିଁ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ? ତାହା ତୁମରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ମାୟା ଯେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଥାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଏମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ଲେଖକ ଯେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ନହେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଠିବ କାହିଁକି? ତେବେ କ'ଣ କି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣାର ବୋଲି ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଏହା ଖୁବ୍ କଷ୍ଟଦାୟକ। ବୁଦ୍ଧ, ଚୈତନ୍ୟଦେବ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ଏମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ମା କହିଲେ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବ ଥିଲା। ତେବେ ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହେ, ଠାକୁରେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୋର ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ, ସେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ମଣିଷ କାଳୀ, ଦୁର୍ଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଂ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏ କ'ଣ ସହଜରେ ହୁଏ? ମା କହିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର କୃପା। ପରେ ଦିନେ ଭକ୍ତଟି ଆସିବାରୁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଏ ହିଁ ସେହି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା। ମା କହିଲେ, ଇଏ ତ ଭଲ ପିଲା। ଭକ୍ତଟିଏ କହିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ହେଲା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆକାଶକୁ ଟାଣି ନିଏ। ସେମିତି ମନର ତ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ତଳ ଆଡ଼କୁ, ଭୋଗ ପ୍ରତି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10:30 ହେବ। ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଶିଷ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା, କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଉନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ମା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଅ, କ୍ରମେ ହେବ। କେତେ ଋଷିମୁନି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଧରି ତପସ୍ୟା କରି ପାଇଲେ ନାହିଁ,
ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଇଯିବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ପରଜନ୍ମରେ ହେବ, ପରଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ତା ପରଜନ୍ମରେ ହେବ। ଭଗବାନ ଲାଭ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ତେବେ ଏଥର ଠାକୁରେ ସହଜ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଜଣକ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଏବେ ସଂସାର କରି ଆସିଲି, ଏବେ 20 ଗଣ୍ଡା ଛୁଆର ବାପ ହୋଇ ଆସିଲି। ପୁଣି କହୁଛି କ'ଣ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଖା କାହିଁକି ପାଉନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, କାହିଁକି ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଠାକୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଆହେ ଦେହରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଗ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରମେ ହେବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ଏତିକି ଦେଖା ହେଲା, ପର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ହେବ। ଯେତେ ଦିନ ଦେହ ଥାଏ ସେତେ ଦିନ ଅନାୟାସରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିଛି, ଆସିଲେ ହିଁ ଦେଖା ହୁଏ। ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିବା କେତେ ଜଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହୁଏ। ବିଜୟ ଗୋସାଇଁ ଢାକାରେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଚିପି ଚିପି ଦେଖିଥିଲେ। ଠାକୁରେ ତାହା ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ଆତ୍ମାଟା ଯେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେହ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। କାହାର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହୋଇଛି କୁହ ନା? ନରେନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁକଦେବ, ବ୍ୟାସ, ଶିବ ତ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସଦୃଶ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ହୁଏତ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ନତୁବା ସେ ଦେହ ଧରି ଦେଖାଦେବେ, ତାହା ବହୁ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଉତ୍ତେଜିତ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହୁଏ ତେବେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ? ଜପ କରିବାକୁ ବସିଲେ ଆପେ ଆପେ ଭିତରୁ ଗରଗର ହୋଇ ନାମ ଉଠୁଥିବ, ଚେଷ୍ଟା କରି ନୁହେଁ। ଜପ ଧ୍ୟାନ ଆଦି ଯଥା ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି କରିବାକୁ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଥିବାବେଳେ ଦିନେ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିବାରୁ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଉଠିଲି। ସେତେବେଳେ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠୁଥିଲି। ତାପର ଦିନ ଆହୁରି ଡେରିରେ ଉଠିଲି। କ୍ରମେ ଦେଖିଲି ସକାଳେ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଲା, ଆରେ ଏହା ତ ଆଳସ୍ୟ ଧରିଲାଣି। ତାପରେ ଜୋର କରି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୁଣି ସବୁ ପୂର୍ବ ପରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜିଦ୍ କରି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସାଧନ, ଭଜନ, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଯାହା କୁହ, ସବୁ ପ୍ରଥମ ବୟସରେ କରିନେବାକୁ ହୁଏ। ହେଇ ମୋତେ ଦେଖ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେତେ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏବେ 2 ହାତ ଯିବାକୁ ପାଲିଙ୍କି ଦରକାର, ଧରି ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଶରୀର କଫ ଶ୍ଳେଷ୍ମାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଶରୀରରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ମନରେ ବଳ ରହେ ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କିଛି କାମ ହୁଏ? ଏହି ଯେ ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉଛି। ମୋତେ ବାବା ସାଧନ କୁହ, ଭଜନ କୁହ, ସବୁ ଏବେ ଏହି ବୟସରେ ହିଁ କରିନେବ। ଶେଷରେ କ'ଣ ଆଉ ହୁଏ? ଯାହା କରିପାରିବ ଏବେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କୃପା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କେମିତି ହେବ? ମା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପାରେ ହେବ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶରେ ହେଉଛି ନା। ମୁଁ କହିଲି, ସ୍ନେହ ମିଳିଲେ ତେବେ ତ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ। ତୁମେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଉ କେଉଁଠି? ମା କହିଲେ, ତୁମକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ? ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତୁମେ ଏତେ କରୁଛ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଧରୁଛି ତୁମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ତ ବେଶୀ ମିଶିପାରିବି ନାହିଁ, ତାହା କରିବା କ'ଣ ଭଲ? ତୁମେ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ରହିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମନେ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଠାକୁରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ମୋର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ରହୁନାହିଁ। ଉଦ୍ବୋଧନ ଠାକୁର ଘର। ମା ତାଙ୍କ ତକ୍ତପୋଷ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପତ୍ର ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଥିଲି। କୃଷ୍ଣଲାଲ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଜଣେ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନ ସ୍ଥିର ହେଉନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ମା ଏହିସବୁ କଥାରେ ବେଶ ଟିକିଏ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ 15-20 ହଜାର ଜପ କରିପାରିଲେ ତେବେ ହୁଏ। ମୁଁ ଦେଖିଛି କୃଷ୍ଣଲାଲ, ବାସ୍ତବିକ ହୁଏ। ଆଗେ କରନ୍ତୁ ତ, ନହେଲେ ସେତେବେଳେ କହିବେ। ତେବେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଜପ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତା ନୁହେଁ କେହି କରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ କହିବେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜପ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରିଲେ। ମା କହିଲେ, ଜପ
ସଂଖ୍ୟା କରଗଣନା ଏସବୁ କେବଳ ମନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମନ ଏପଟ ସେପଟ ଚାଲିଯାଏ, ସେସବୁ ଦ୍ୱାରା ଏପଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଧ୍ୟାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜପ ରହେ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ହେଲା ତ ସବୁ ହେଲା। ମନ ଚଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମନ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତାହା ମନ ସ୍ଥିର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବେଶୀ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କୁହ, ଧ୍ୟାନ କୁହ, ସବୁ ହିଁ ମନ। ମନ ସ୍ଥିର ହେଲେ ସବୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ହିଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେବେ ଯେବେ ଦରକାର ହୁଏ ସେ ନିଜେ ଥରେ ଥରେ ଆସି ସାଧନା କରି ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥର ତ୍ୟାଗର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଲେ। ସେ 100 ବର୍ଷ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ନେଇ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓಂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।